Hello everyone, welcome to Physics Council. Today I am going to discuss few problems on constraint motions. అయితే ఈ సెషన్ జరుగుతున్నంతసేపు మీరు కూడా నోట్ మేక్ చేసుకుంటూ ఉంటే సో బై ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ మీకు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయండి. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్. సో హియర్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ one problem on upward mission. So in this system 3 kg block and 1 2 kg block we have. So here we have to find acceleration and as well as tensional force. Acceleration and tensional force we have to find. So first we have to analyze the acceleration of the system. The 3 kg block will move downwards and this 2 kg block will move upwards, and as well as we have to draw free body diagram for 3 kg block and 2 kg block also. But ఇప్పుడు 3 kg బ్లాక్కి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే సో డౌన్వర్డ్ వచ్చేసి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇస్ 3g, అండ్ ఇక్కడ ఒకటే స్ట్రింగ్ ఉంది కాబట్టి టెన్షనల్ ఫోర్స్ t, అండ్ హియర్ ఆల్సో ఆన్ 2 kg బ్లాక్ ఆల్సో టెన్షనల్ ఫోర్స్ t. 2 kg బ్లాక్ మీద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎంత అంటే దట్ ఈస్ 2g. ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం యాక్సలరేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. యాక్సలరేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మన దగ్గర ఒక షార్ట్ కట్ ఫార్ములా ఉందండి. దట్ ఈస్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెట్ గ్రావిటేషనల్ పుల్లింగ్ ఫోర్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ మాస్. ఓకే, సో హియర్ acceleration is equals to net gravitational pulling force means, so here net gravitational pulling force is 3g minus 2g. So here 3g is the gravitational force and 2g also. So net gravitational pulling force is 3g minus 2g. One is coming down, another one is going up, so that's why 3g minus 2g. Total mass is 3 plus 2 5 kg, so which is equals to g by 5 is the acceleration. Next we have to find the tensional force. In order to find the tensional force, ఏదైనా ఒక బాడీ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ రాయాలండి. నేను 2 kg బ్లాక్కి ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ రాస్తాను. సో యాక్సలరేషన్ ఈస్ అప్వర్డ్ కాబట్టి 2 kg బ్లాక్కి టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఈస్ అ పాజిటివ్. సో దట్స్ వై నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ 2 kg బ్లాక్ ఈస్ 2 minus 2g which is equals to 2a, isn't it? So here t is equals to 2g plus 2 into g by 5. Now the result is t is equals to 10g plus 2g, which is 12g by 5. So this is what tensional force. So we'll see next question, that is, so here also in this system I have given 5 kg block and 2 kg block, and here also we have to find the acceleration as well as tensional force. First we have to analyze the acceleration of the system. Here in this case 5 kg block will move downward with acceleration a, and 2 kg block will move along this direction with acceleration a. Now let's draw the free body diagram of 2 kg block and 5 kg block. సో 5 kg బ్లాక్ యొక్క ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ రాస్తే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ 5g అండ్ ద టెన్షనల్ ఫోర్స్ t అండి. అయితే ఒకటే స్ట్రింగ్ కాబట్టి టెన్షనల్ ఫోర్స్ కూడా ఒకటే ఉంటుంది. అయితే 2 kg బ్లాక్ మీద టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. నా ఇప్పుడు యాక్సలరేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఒక షార్ట్ కట్ ఫామ్ ఉంది. దట్ ఈస్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గ్రావిటేషనల్ పుల్లింగ్ ఫోర్స్ అని చెప్పాను కదా. సో దట్ గ్రావిటేషనల్ పుల్లింగ్ ఫోర్స్ వచ్చేసి 5g ఇక్కడ, రైట్. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు రైట్ ద 2g హియర్, ఎందుకంటే ఇక్కడ 2g along the direction of the 2g the block is not moving, so that's why so 5g only the net gravitational pulling force. So 5g by total mass is 5 plus 2, that is 7. Acceleration is equals to 5g by 7. Next tensional force we have to find. The tensional force t is equals to ఎనీ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ మనం తీసుకుందాం. 2 kg బ్లాక్ కానీ అండ్ 5 kg బ్లాక్ కానీ తీసుకొని ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ రాసి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు టెన్షనల్ ఫోర్స్ వస్తుందండి. సో ఇక్కడ 2 kg బ్లాక్కి నేను ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ డ్రా చేస్తాను. దట్ ఈస్ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 into a, m into a. So that T is equals to
2 into 5g by 7. That is, tensional force is 10g by 7 newtons. So this is what the tensional force for this question. Next, so one more question we'll see, that is, so here also we have to find acceleration and tensional force. In this question we have two strings and a 5 kg block, 5 kg block and 3 kg block and 2 kg block. And if you analyze acceleration of the system, this 5 kg block will move along this direction and 2 kg block will move upwards and the 3 kg block will move along this direction with acceleration A. So if you draw free body diagram on it, so for 5 kg block, so 5g is downwards and tensional force is let me take T1, and for 3 kg block tensional force is a rightward direction, so that is along this direction, that is also T1, and for 2 kg block tensional force is upwards, that is T2, and gravitational force is downwards, that is 2g, and for 3 kg block tensional force in this string will be, that is also T2. Now in order to find the acceleration, so as I told you before, manaki shortcut form, acceleration is equals to net gravitational pulling force. Here total mass is 5 plus 3 plus 2, that is 10, no doubt in it, but net gravitational pulling force is 5g minus 2g. So we should not take 3g. So why? Because along the direction of 3g, so block is not moving. Here A is equals to, so 5g minus 2g rayali. So A is equals to 5g minus 2g by total mass is 10, ante 3g by 10, 3g by 10. So that is A is equals to 3g by 10 means, so 10 will get cancelled out, and A is equals to 3 meter per second square. This is what the acceleration. Next we have to find the tensional force in both the strings. రెండు స్ట్రింగ్స్ లో ఉన్న టెన్షనల్ ఫోర్స్ T1 and T2 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం ఇప్పుడు. T1 T2 ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ ద T1 ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ నేను తీసుకుంటున్నాను 5 kg బ్లాక్ది, దట్ ఈస్ 5g minus T1 which is equals to 5 into A. A means which is equals to 3 కాబట్టి 5 into 3 రాసేసాను. Then T1 is equals to 5g అంటే 50, 50 minus 15. So then T1 is equals to 35 newtons. So T1 is 35 newtons. నెక్స్ట్ అలానే T2 కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. T2 ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి నేను 2 kg బ్లాక్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటున్నాను. ఆ 2 kg బ్లాక్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ రాస్తే దట్ ఈస్ T2 minus 2g which is equals to 2a. A is nothing but 3, మనం ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసేసాము. దట్ T2 is equals to 2g అంటే 20 కదా, 20 plus 12, దట్ T2 is equals to 32 newtons. So this is what the answer to this question. రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లం కూడా చూద్దామండి. సో ఇక్కడ ఒక ఇంక్లైన్ ప్లేన్ మీద ఒక బ్లాక్ని ప్లేస్ చేశాను, దట్ ఈస్ 2 kg బ్లాక్, అండ్ సో ఇక్కడ నుంచి ఒక 3 kg బ్లాక్ని హ్యాంగ్ చేశాను ఓవర్ ద పుల్లీ. అయితే ఇక్కడ 2 kg బ్లాక్కి 3 kg బ్లాక్ యాక్సలరేషన్ అనాలిసిస్ చేద్దాం. సో 3 kg బ్లాక్ ఏమో డౌన్వర్డ్ యాక్సలరేట్ అవుతుంది విత్ యాక్సలరేషన్ A, అండ్ 2 kg బ్లాక్ విల్ యాక్సలరేట్ అలాంగ్ దిస్ డైరెక్షన్. ఆ తర్వాత ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి 2 kg బ్లాక్కి అండ్ 3 kg బ్లాక్కి. సో 3 kg బ్లాక్ వచ్చేసి యాక్సలరేషన్ ఈస్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఈస్ 3g అండ్ టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఈస్ T. And here tensional force is T and gravitational force is, if you resolve that gravitational force along this direction, this is 2g sin 30.
sine 30. Sine 30 is 1 by 2, so that's why 1 by 2 and 1 sine 30 and 2 is gets cancelled out, so remaining thing is g only. So force along that direction is g only. So if you write acceleration is equals to net gravitational pulling force is 3g minus, so that is 2g sine 30 so by total mass is 5, so which is equals to 3g minus, so sine 30 and 2 gets cancelled out, so 3g minus c, which is by 5, which is 2g by 5. So this is what the acceleration to this question. Next, in order to find the tensional force, ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్టు ఏదో ఒక బ్లాక్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ రాద్దాం. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ద ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ ఫర్ 3 kg బ్లాక్. సో 3 kg బ్లాక్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ రాస్తే టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి దట్ ఈస్ 3g పాజిటివ్, ఎందుకంటే యాక్సలరేషన్ డౌన్వర్డ్ ఉంది కాబట్టి యాక్సలరేషన్ ఉన్న డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ అనేది పాజిటివ్ ఉంటుంది కాబట్టి 3g మైనస్ t అనేది నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ 3 kg బ్లాక్, which is equals to 3 into a. A అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం 2g by 5. సో దెన్ t is equals to 3g minus 6g by 5. Now 15g minus 6c by 5. Then tensional force T is equals to 9g by 5 newtons. This is what the answer to this question. నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లం కూడా చూద్దామండి, కొంచెం లెవెల్ ఇంక్రీజ్ చేద్దాం. సో హియర్ ఇక్కడ కూడా వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద యాక్సలరేషన్ అండ్ టెన్షనల్ ఫోర్స్. యాక్సలరేషన్ అండ్ టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యాజ్ యూజువల్ మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి, సో యాక్సలరేషన్ని అనాలిసిస్ చేద్దాం. యాక్సలరేషన్ని అనాలిసిస్ చేస్తే సో హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ this is acceleration 5 kg block will accelerate downwards with acceleration a, and this 2 kg block will accelerate along this direction with acceleration a, and this 1 kg block will accelerate along this direction. Now here we have to find acceleration and tensional force in both the strings. So first we have to draw free body diagram of 5 kg. 5 kg on 5 kg, 5g is downwards, and tensional force T, let me take T1, and for 2 kg block tensional force in this string is T1 అన్న. ఈ స్ట్రింగ్లో టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుంది, డౌన్వర్డ్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. అదెంత అనుకుందాం, T2 అనుకుందాం. సో నథింగ్ బట్ ఒకటే స్ట్రింగ్ కాబట్టి 1 kg బ్లాక్ మీద కూడా టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, దట్ ఈజ్ ఆల్సో T2 అని తీసుకుంటున్నాను. అండ్ డౌన్వర్డ్ వచ్చేసి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అది 1g నాన్న. సో ఇప్పుడు యాక్సలరేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. యాక్సలరేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సో దట్ యాక్సలరేషన్ A ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో నెట్ గ్రావిటేషనల్ పుల్లింగ్ ఫోర్స్ 5g మైనస్ ఈ డైరెక్షన్లో, రైట్ ఇదే డైరెక్షన్లో, సో నథింగ్ బట్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ 2g sin 30. So let me write minus 2g sin 30 minus, so here also we have one more gravitational force, that is 1g, so that is minus 1g by total mass. Total mass is 5 plus 2 plus 1, that is 8. So ఇక్కడ sin 30 and 2 gets cancelled out, 5g minus g minus c, 5g minus 2g which is 3g, అంటే యాక్సలరేషన్ వచ్చేసి 3g by 8. అలానే టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి సో T is equals to, so here in order to find the T1 మనం ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ 5 kg తీసుకుందాం. 5 kgకి ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ రాస్తే సో దట్ ఈస్ 5g minus T1
which is equals to 5 into A, that is 3z by 8, right? So that is T1 equals to 5z minus 15g by 8. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకు T1 వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ T2 ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ ఫర్ 1 kg బ్లాక్. ఈ 1 kg బ్లాక్కి ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ రాస్తే సో దట్ ఈస్ T2 minus 1g equals to 1 into A. A means 3z by 8. So that is T2 is equals to g plus 3z by 8. సో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే T2 వాల్యూ వస్తుంది మనం. నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా చూద్దాం. దిస్ ఇస్, సో హియర్ ఆల్సో we will use same method, same shortcut form we'll use in order to find the acceleration. That is, here on 3 kg block, let us consider 3 kg block will move along this direction with acceleration A, and 2 kg block will move along this direction with acceleration A. అయితే 3 kg block మీద, so gravitational force along this direction will be 3z sin 60. అలానే ఈ 2 kg బ్లాక్ మీద గ్రావిటేషనల్ పుల్లింగ్ ఫోర్స్ వచ్చేసి 2g sin 30. ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వెరీ సింపుల్. సో మనకి 3g sin 60 మైనస్ నెట్ గ్రావిటేషనల్ పుల్లింగ్ ఫోర్స్ రాయాలని చెప్పాను కదా. దట్ A ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెట్ గ్రావిటేషనల్ పుల్లింగ్ ఫోర్సెస్ 3g sin 60 minus 2g sin 30 by total mass ఎంత ఉంది ఇక్కడ, 2 + 3 5, రైట్? సో దీన్ని చేస్తే మనకి యాక్సలరేషన్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే, సో ఏదైనా ఒక బ్లాక్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ డ్రా చేద్దాం. సో ఇక్కడ 2 kg బ్లాక్ డ్రా చేస్తే 2 kg బ్లాక్ రాస్తే, సో ఈ డైరెక్షన్లో టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ T. ఒకటే స్ట్రింగ్ కాబట్టి ఒకటే టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది T. సో అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ T మనకి యాక్సలరేషన్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, T minus 2g sin 30 ఈక్వల్స్ టు 2 into A. ఏ ప్లేస్లో మనకి ఇక్కడ వచ్చిన యాక్సలరేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే డైరెక్ట్గా మనకి టెన్షనల్ ఫోర్స్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. సో here we have 2 pulleys and 2 blocks also. And one more thing, ikkada acceleration of 2 kg block. So 2 kg block ఏమో let us consider 2 kg block downward move అవుతుందని assume చేసుకుందాం. So with acceleration A1, so nothing but that is A1. So ikkada B block వచ్చేసి, so which is this is A1. సో B బ్లాక్ వచ్చేసి విచ్ ఇస్ యాక్సలరేటింగ్ అప్వర్డ్ అనుకుందాం with acceleration A2. Let us consider A2. Now let's draw the free body diagram of 2 kg block and 1 kg block. 2 kg block డ్రా చేస్తే ఇక్కడ 2 kg బ్లాక్కి టెన్షనల్ ఫోర్స్ వచ్చేసి T, అండ్ హియర్ సో సేమ్ ఒకటే స్ట్రింగ్ కాబట్టి ఈ స్ట్రింగ్లో టెన్షనల్ ఫోర్స్ సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి హియర్ ఆల్సో టెన్షనల్ ఫోర్స్ T, హియర్ ఆల్సో టెన్షనల్ ఫోర్స్ T, అండ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఇక్కడ ఉన్న స్ట్రింగ్ మీద ఈ స్ట్రింగ్లో టెన్షనల్ ఫోర్స్ వచ్చేసి, సో ఆన్ ద బ్లాక్ దిస్ ఈస్ వాట్ ద టెన్షనల్ ఫోర్స్, దట్ ఈస్ 2T. ఓకేనా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే రెండింటికి ఫోర్స్ ఈక్వేషన్, రెండు బ్లాక్స్కి ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ రాద్దాం. రెండు బ్లాక్స్కి ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ రాసేస్తే, సో దిస్ ఈస్ 2 kg బ్లాక్ మీద 2g అండ్ 1 kg బ్లాక్ మీద డౌన్వర్డ్, దట్ ఈస్ 1 into g. 2 kg బ్లాక్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి 2g minus t ఈక్వల్స్ టు 2 into a1, అండ్ 1 kg బ్లాక్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ రాస్తే దట్ ఈస్ 1 kg బ్లాక్ మీద టెన్షనల్ ఫోర్స్ 2t మైనస్
2t minus g equals to a2, right? So this is ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనం టెన్షనల్ ఫోర్స్ని ఎలిమినేట్ చేసి ఓన్లీ యాక్సలరేషన్ రిలేషన్ మాత్రమే ఉండేటట్టు చూసుకుందాం. కాబట్టి దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేద్దాం మనం, రైట్? ఇంటూ 2తో చేద్దాం. అండ్ 2g అండ్ హియర్ 2g ఇంటూ 2 4g అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ 2t మైనస్ 2t ప్లస్ 2t, సో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దిస్ ఈస్ క్యాన్సిల్ అవుట్. అండ్ 4g minus g, 4g minus g, which is equals to 3g. Let me write 3g here. So 2 into a1 into 2, that is 4a1 plus a2. 4a1 plus a2 means 4a1 plus a2. So this is what the relation we got here. Next వచ్చేసి we are going to find the relation between a1 and a2. a1 a2కి రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇక్కడ కూడా ఒక షార్ట్ కట్ మెథడ్ చెప్తాను చూడండి. దట్ ఈస్ సిగ్మా TA ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సిగ్మా T బార్ డాట్ A బార్ ఈక్వల్స్ టు 0. T బార్ డాట్ A బార్ అంటే TA కాస్ థీటా. ఒకవేళ టెన్షనల్ ఫోర్స్ అండ్ యాక్సలరేషన్ అనేవి రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి, సో వీ కెన్ రైట్ మైనస్ TA. టెన్షనల్ ఫోర్స్ అండ్ యాక్సలరేషన్ ఒకటే డైరెక్షన్లో ఉంటాయి, దట్ ఈస్ TA. వై? బికాస్ కాస్ 0 ఈజ్ 1 అండ్ కాస్ 180 ఈజ్ -1. ఓకేనా? సో ఇక్కడ టెన్షనల్ ఫోర్స్ 2 kg బ్లాక్కి సిగ్మా TA 2 kg బ్లాక్కి అండ్ 1 kg బ్లాక్ రెండింటికి రాయాలి మనం. 2 kg బ్లాక్కి రాస్తే టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఏమో అప్వర్డ్ ఉంది, అండ్ యాక్సలరేషన్ ఏమో డౌన్వర్డ్ ఉంది. కాబట్టి మైనస్ TA అంటే మైనస్ T ఇంటూ A1 ప్లస్ 1 kg బ్లాక్ రాస్తే 1 kg బ్లాక్కి టెన్షనల్ ఫోర్సెస్ అప్వర్డ్ అండ్ యాక్సలరేషన్ కూడా అప్వర్డ్ ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ 2T ఇంటూ A2 ఈక్వల్స్ టు 0 అండ్ TA1 ఈక్వల్స్ టు 2T A2. then TT gets cancelled out. So relation between A1 and A2 is A1 is equals to 2A2. A1 is equals to 2A2. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు వచ్చిన రిలేషన్లో A1 ప్లేస్లో 2A2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే A2 వస్తుంది. సో నథింగ్ బట్ ఈ రిలేషన్లో మనం ఏం చేద్దామంటే దట్ ఈస్ 3G ఈక్వల్స్ టు 4 A1 ప్లేస్లో 2 times of A2 ప్లస్ A2 అని రాస్తాం. అండ్ 8A2 ప్లస్ A2 9A2 అవుతుంది. సో దెన్ A2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3G by 9. 3G by 9. So this is what the acceleration to this acceleration of block B. Acceleration of block B. Next, in order to find the acceleration of block A, so A1 is equals to 2A2, right? So that A1 is equals to 2 times of A2. కాబట్టి A1 is equals to 2 into 3G by 7. So that A1 is equals to 6G by 7. So this is what the acceleration of these two blocks, 6G by 7 and 3G by 9. Sorry. This is 3G by 9, right? So 2 into 3G by 9 and 6G by 9. Okay. Next, one more question we'll see like this. That is here. Here in this question also they have given calculate the tension in the string shown in the figure. The pulley and the strings are light and all surfaces are frictionless. సో ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ చేద్దాం నాన్న, చూడండి. సో హియర్ ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే యాజ్ యూజువల్ యాక్సలరేషన్ అజంప్షన్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ వచ్చేసి 1 kg బ్లాక్ ఇదేమో డౌన్వర్డ్ మూవ్ అవుతుంది అనుకుందాం విత్ యాక్సలరేషన్ A1. ఈ బ్లాక్ వచ్చేసి ఈ డైరెక్షన్లో యాక్సలరేట్ అవుతుంది అనుకుందాం విత్ యాక్సలరేషన్ A2. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే A1కి అంటే నథింగ్ బట్ 2 బ్లాక్స్కి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేద్దాం. ఇదేమో
టెన్షనల్ ఫోర్స్ T, ఒకటే స్ట్రింగ్ కాబట్టి టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఒకటే ఉంటుంది. డౌన్వర్డ్ వచ్చేసి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ 1 into G. ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ మీద కూడా ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ రాసేస్తే టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, దట్ ఈస్ T. అలానే సో టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ రాసిన తర్వాత ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ రాద్దాం రెండు బ్లాక్స్కి. సో నథింగ్ బట్ హ్యాంగింగ్ బ్లాక్కి ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ రాస్తే దట్ ఈస్ 1G minus T is equals to 1 into A1, 1 into A1, that is 1A1. Next, if you write a force equation for this block, T is equals to A2, T is equals to 1 into A2. Okay, now if you substitute this T in this equation, we will get G minus A2, which is equals to A1. Then G is equals to A1 plus A2. So this is what the relation we got. Next time find out చేయాలంటే A1 కి A2 రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. A1 కి A2 రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఎలానో చూద్దాం. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, A1 A2 రిలేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, సిగ్మా TA మెథడ్ యూజ్ చేయాలి. సిగ్మా T బార్ డాట్ A బార్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇప్పుడు రెండు బ్లాక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు బ్లాక్స్కి సమ్మరైజ్ చేసి రాద్దాం. సో 1 kg బ్లాక్ రాస్తే టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఏమో అప్వర్డ్ ఉంది అండ్ యాక్సలరేషన్ ఏమో డౌన్వర్డ్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ T ఇంటూ A1. ఇక్కడ చూస్తే టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఏమో ఈ డైరెక్షన్, యాక్సలరేషన్ కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి ప్లస్ T ఇంటూ A2 ఈక్వల్స్ టు 0. సో యాజ్ ఎ రిజల్ట్ we will get A1 equals to A2, A1 equals to A2. సో ఇప్పుడు మనకి యాక్సలరేషన్ రిలేషన్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఈ A1 ఈక్వల్స్ టు A2 ప్లేస్లో అండ్ అగైన్ ఫ్రమ్ దిస్ AG ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వీ కెన్ రైట్ ఇక్కడ నుంచి G ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A2 కాబట్టి సో లెట్ మీ రైట్ దిస్ ఇస్ 2 times of A2 and A2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు G by 2. A2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు G by 2 and which is equals to A1 also. ఓకే, టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి, టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటే T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A2 కదా, T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A2, A2 మీన్స్ G by 2, T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A2. సో హియర్ యూ కెన్ సీ T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A2. సో G by 2 మీన్స్ 10 by 2, 10 by 2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 5 newtons. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఇన్ దిస్ స్ట్రింగ్. నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం, దట్ ఈస్ సో వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్లో కూడా సేమ్ అండి. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో బోత్ ద పులీస్ అండ్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ లైట్, ఆల్ ద సర్ఫేసెస్ ఆర్ ఫ్రిక్షన్లెస్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఫైండ్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది మాస్ M అండ్ ఫైండ్ ద టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్. ఆ తర్వాత ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద క్లాంప్ ఆన్ ద పుల్లీ ఏ ఇన్ ద ఫిగర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి. ఫైండ్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద మాస్ M. రైట్, ఫస్ట్ దేనికైనా కూడా యాక్సలరేషన్ని అజ్యూమ్ చేసుకుందాం. యాక్సలరేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే, లెట్ us కన్సిడర్ ఈ క్యాపిటల్ M యాక్సలరేషన్ వచ్చేసి డౌన్వర్డ్ అనుకుందాం. లెట్ us కన్సిడర్ దట్ ఈస్ A1 అండ్ దిస్ ఈస్ 2m యాక్సలరేషన్ వచ్చేసి ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుందని అనుకుందాం, దట్ ఈస్ A2. రైట్, సో ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్. సో క్యాపిటల్ M మీద ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ వచ్చేసి లెట్ us కన్సిడర్ T అనుకుందాం అండ్ టెన్షనల్ ఫోర్స్ T అండ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇస్ mg. రైట్, అలానే 2m మాస్ మీద కూడా టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. అది ఎంత అని అంటే ఇక్కడ T కాబట్టి ఈ పుల్లీ మీద T అండ్ హియర్ ఆల్సో T. యాజ్ అ రిజల్ట్ దిస్ ఈస్ 2T. ఇప్పుడు ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ రాద్దామండి. సో ఇప్పుడు 2m మాస్కి ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ రాస్తే దాని మీద అప్లై అయ్యే నెట్ ఫోర్స్ ఎంత అంటే 2T, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2m ఇంటూ యాక్సలరేషన్ A2. నౌ T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m ఇంటూ A2. నెక్స్ట్
సెకండ్ బ్లాక్కి, ఈ బ్లాక్కి ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ రాస్తే దట్ ఈస్ mg మైనస్ టీ, దట్ ఈస్ mg మైనస్ టీ, mg మైనస్ టీ ఈక్వల్స్ టు m ఇంటూ a1. ఇక టీ ప్లేస్లో ma2 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. అప్పుడు టీ ప్లేస్లో ma2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే g ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, వీ కెన్ గెట్, సో g ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mg ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m ఇంటూ a1 ప్లస్ a2. mm గెట్స్ క్యాన్సిల్ అవుట్, సో దెన్ g ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a1 ప్లస్ a2 అనేది వస్తుంది నాకు. నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత a1కి a2 రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. a1కి a2 రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు సో వీ హ్యావ్ ఎ షార్ట్ కట్ మెథడ్, దట్ ఈస్ సిగ్మా టీ బార్ డాట్ ఏ బార్ ఈక్వల్స్ టు 0. అయితే ఇక్కడ సిగ్మా టీ బార్ డాట్ ఏ బార్ అనేది m బ్లాక్కి అప్లై చేస్తే, సో ఇక్కడ మైనస్, ఇక్కడ టీ ఇలా ఉంది అండ్ యాక్సలరేషన్ డౌన్వర్డ్ ఉంది, అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మైనస్ TA1. నెక్స్ట్ హియర్ ఆల్సో టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, యాక్సలరేషన్ కూడా ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ పాజిటివ్, ప్లస్ 2t, అక్కడ టెన్షనల్ ఫోర్స్ 2t కాబట్టి 2t అని రాశాను, యాక్సలరేషన్ a2 కాబట్టి a2 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 0. నెక్స్ట్ హియర్ దట్ a1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2a2 విల్ గెట్, a1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2a2. ఇది యాక్సలరేషన్ రిలేషన్. నెక్స్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని అంటే, సో నథింగ్ బట్ a1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2a2. మనం a1 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ a1 మనకు వచ్చిన రిలేషన్లో a2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a1 by 2, isn't it? Right. So here g is equals to a1 plus a2 means a1 by 2, which is equals to g is equals to 3a1 by 2. Then a1 is equals to 2g by 3. So according to the question, A, acceleration of block M equals to 2g by 3. Next, so question B, you can see question B here. Question B is find the tension in the string. Tension find out chedam. So here T is equals to M into A2, right? So T is equals to M into A2 they have given in the question itself. See here, this is T is equals to M into A2. T is equals to M into A2. So then T is equals to M into A2. T is equals to M into A2 is nothing but A2 is equals to A1 by 2. A2 is equals to A1 by 2. So A1 is equals to 2g by 3 and A1 by 2 means, so that is 2g by 6, right? 2g by 6 which is equals to g by 3. So then T is equals to M into A2 means mg by 3. This is what the tension in the string. Next question we'll see, that is C. Calculate the force exerted by the clamp on the pulley A. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో T ఉంటుంది. సో డౌన్వర్డ్ వచ్చేసి పుల్లీ మీద టెన్షనల్ ఫోర్స్ T ఉంటుంది. సో నథింగ్ బట్ రిజల్టెంట్ టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది మనం, రైట్? సీ హియర్ రిజల్టెంట్ టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చూస్తే టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఆన్ ద పుల్లీ అలాంగ్ దిస్ డైరెక్షన్. సో నథింగ్ బట్ ఈ స్ట్రింగ్ వల్ల పుల్లీ మీద ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. రిజల్టెంట్ ఎలా ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుందంటే ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఈ టూ టెన్షనల్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఒకదానికొకటి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి కాబట్టి రిజల్టెంట్ టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఇస్ √2 times of T. ఓకేనా? ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ ఆన్ పుల్లీ A equals to √2 times of T, which is equals to √2. T is equals to mg by 3. So this is what the answer to this question.